3, 2, 1. Hello and good morning, people. How are you doing today? I hope you're doing fit and fine by the grace of Almighty. It's a fine weather, it's drizzling outside, the temperature is just the right. So, where are you right now? In your home, in your office, or are you traveling? Wherever you are, I hope you're doing okay. So, welcome to the Language Club session live. In this session, we're going to read an article which creates a link between the farmers and the retailers. The Deshi Farmer, a Bangladesh initiative which actually has surprised me when I read it first, and I hope that you will like it also. সো কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, কমেন্ট বক্স খোলা রইল আপনাদের জন্য। আর হচ্ছে আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চান নিয়মিত জানেন, রেজলিউশন সেট করতে হবে কম্পিউটার থেকে 480 পিক্সেল, মোবাইল থেকে ম্যানেজেবল। So without any further delay, I'd like to call Mr. Rafik to start. Mr. Rafik, let us begin. Thank you, sir, for giving us. Deshi farmer from the farm of your table. Deshi farmer create a linkage. They provide a farmer with the information to reap the best produce and then takes that to retailer, mega shop and burgers in the cities. Long ago during one winter, when Muqtadir Rumel went over to his hometown in Faridpur. Steaming brown rice. Brown rice, Yes, it's a brown rice. Brown rice with a bhorta made out of freshly plucked coriander leaves. Yes, sir. He and his cousin had plucked the leaf straight from the farm right behind their ancestral home. The freshness of the condiment was the unparalleled. Sorry, parle. Seটা উচ্চারণটা pronunciation. Unparalleled. Parallel এর সাথে আগে unparalleled. Condiment. এজন্য স্যার একটু unparalleled. Yes, sir. Rumel remembers he always wished he could have it once more, but his busy life in the city kept him from that. City dealer like Rumel often crave fresh vegetable, but very rarely have access to them. At the rising price of vegetable to that, and most people simply give up. Said MD Fahim, founder of Deshi Farmer, is one city dealer who saw an opportunity here. He gave this opportunity from a farm and a name. A startup and Deshi Farmer, respectively, his opportune moment, however, has a backstory. Backstory. Yes, sir. Being born and raised in a rural area of Bangladesh, I have seen that struggle of farmers closely. I started looking for a situation as I grew up. I have found that farmers are the behest of syndicates and said Fahim. His research uncovered there was no demand forecast carried out by farmers. The supply chain was also fragmented. The only way out was to use technology and a farmer-friendly supply chain, he said. Vegetable have a short shelf life. Thank you so much. Okay. Deshi farmer from the farm to your table. Deshi farmer creates a linkage between farmers and the market. They provide the farmers with information to reap the best produce and then takes that to retailers, mega shops and bazaars in cities. তো দেশি ফার্মার এই উদ্যোগটা হচ্ছে একদম সরাসরি ক্ষেত থেকে আপনার টেবিলে, ফার্ম থেকে আপনার টেবিলে। দেশি ফার্মার হচ্ছে একটা লিঙ্কেজ তৈরি করে ফার্মার বা কৃষক এবং বাজারের মধ্যে। লিঙ্কেজ মানে কি? একটা যোগসূত্র তৈরি করে। তারা কৃষকদের দেয় হচ্ছে তথ্য, যাতে করে তারা সবচেয়ে সেরা প্রডিউস, কৃষিজ উৎপাদন যেগুলো হয় আর কি, এগুলোকে প্রডিউস বলে, সেটাকে তারা রিপ করতে পারে। আর ইএপি, রিপ শব্দটা মানে জানেন রফিক?
রিপ স্যার, ফসল এখানে রিপ যেটা ফসল হচ্ছে কাটা স্যার আমি হচ্ছে রিপ নাকি? আচ্ছা আচ্ছা ফসল কাটাটা হচ্ছে রিপ, হ্যাঁ। যেমন হচ্ছে একটা প্রবাদ ছিল যে অ্যাজ ইউ সো সো ইউ রিপ, মানে যেমনটা আপনি বুনবেন তেমনই আপনি ফসল পাবেন, কাটতে পারবেন। আচ্ছা হচ্ছে শস্য কাটা যেটাকে আসলে। তো তারা তথ্য দেয় যাতে করে বেস্ট প্রোডিউসটা তারা এখান থেকে নিতে পারে। ওকে, তারপর সেখান থেকে তারা হচ্ছে রিটেইলারদের কাছে নিয়ে যায়। রিটেইলার কারা? তো খুচরা বিক্রেতা। খুচরা বিক্রেতাদের কাছে যায়, সেখান থেকে মেগা শপে যায় এবং শহরের বাজারগুলোতে যায়। Long ago, during one winter, when Muqtadir Rumel went over to his hometown in Faridpur, he had steaming brown rice with a bharta made out of freshly plucked coriander leaves. He and his cousin had plucked the leaves straight from the farm, right behind their ancestral home. তো অনেক আগে এক শীতে যখন মুক্তাদির রুমেল তার দেশের বাড়ি গিয়েছিলেন ফরিদপুরে, তখন তিনি হচ্ছে ধোয়া ওঠা গরম ভাত খেয়েছিলেন, বাদামি চালের ভাত যেটা আর কি বলে, খুদের ভাত হতে পারে সেটা, সম্ভবত খুদের ভাতি, রাইট মিস্টার রফিক? যেটা ইয়েস স্যার। ধনে পাতার ইয়েস। ভর্তা দিয়ে খায় নাকি? তো জি স্যার। উনি এখানে হচ্ছে খুদের, এটা এক এক জায়গায় এক এক নামে ডাকে আর কি এটা। কেউ আচ্ছা, বাদামি চাল মানে স্যার আমাদের হয়। এখানে বলেছেন। জি স্যার, জি স্যার। কি বলে আপনাদের এখানে কি বলে? তো আমাদের এখানে স্যার যেটা হচ্ছে লাল, যেটা হচ্ছে আমরা বলি স্যার, বিশেষ করে খিচুড়ি চাল বলি আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের এখানে খুদের ভাত বলা হয় রান্না করার পরে খুদের চাল যেটা আর কি, ভাঙা ভাঙা টাইপের বা থাকে লাল সেটা চাল বলি খুদের, আমরা। লাল চাল যেটা আছে। তো উনি হচ্ছে যখন এই ধোয়া ওঠা এই ব্রাউন রাইস দিয়ে ভাত খেলেন এবং ফ্রেশলি প্লাকড মানে সদ্য তুলে আনা ছিঁড়ে আনা ধনে পাতার ভর্তা দিয়ে, উনি এবং ওনার কাজিন ওই পাতাগুলো হচ্ছে প্লাক করেছিলেন। পাতা ছেঁড়াটা হচ্ছে প্লাক করা, বা ফুল তোলা এটাও প্লাক, তুলেছিলেন স্ট্রেইট ফ্রম দ্য আচ্ছা। ফার্ম, মানে তাদের অ্যানসেস্ট্রাল বাড়ির পেছনের যে খামার ছিল সেখান থেকে সরাসরি তুলে এনেছিলেন। অ্যানসেস্ট্রাল হোম মানে কি বলেন দেখি? অ্যানসেস্টর অ্যানসেস্ট্রাল হচ্ছে স্যার পৈতৃক যে বাড়িটা আছে, পৈতৃক ভিটা যেটাকে বলা হয়, পৈতৃক পূর্বপুরুষের সূত্রে যে বাড়ি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় মানে সেটা হচ্ছে, বাবা মার হ্যাঁ সূত্র অনুসারে। সেটা। So the freshness of this condiment was unparalleled. Rumel remembers he always wished he could have it once more, but his busy life in the city kept him from that. City dwellers like Rumel all often crave fresh vegetables, but very rarely have access to them. Add the rising prices of vegetables to that, and most people just simply give. তো এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে কন্ডিমেন্টটা ছিল সেটার ফ্রেশনেসটা হচ্ছে আনপ্যারালাল, মানে এটার সাথে আর কোনো কিছুর তুলনা হয় না। এখন কন্ডিমেন্ট শব্দটার অতুলনীয়। অর্থটা কি দেখতে হবে নাকি? কন্ডিমেন্টের কিন্তু যেটা ইংরেজি আছে সেটা হচ্ছে বেশ কয়েকটা আছে, যেমন মশলা আছে, আচার আছে, চাটনি আছে, এবং আহ খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু করতে ব্যবহৃত জিনিস। সেখানে আমরা ধরে নিব কোনটা, এটা আমাদের জন্য একটু কঠিন চয়েস, আমরা এক্সাক্ট জানি না এখানে কোনটা বসলে ভালো লাগবে। যে এই যে চাটনিটার স্বাদ, এটা হচ্ছে কোনো সম্ভবত ধনে পাতার চাটনি ছিল নাকি? চাটনি বানায় না এটা? আমরা যে দেখলাম যে ভর্তা বানিয়েছে, যদিও ওখানে কন্ডিমেন্ট মানে বোঝানো হয়েছে এটা একটা চাটনি, এবং এটার স্বাদের কোনো তুলনা হয় না, রোমেল এটার মনে আছে। তো কন্ডিমেন্ট এখানে আমরা মশলা দিতে পারবো না, কারণ ধনে পাতার ভর্তা বলা আছে, দ্যাট মিনস চাটনি যেতে পারে। ওকে, তো রুমেল সবসময় এটা আশা করেছে যে উনি যদি আরেকবার এটা হচ্ছে খেতে পারতেন, কিন্তু তার শহরের ব্যস্ত জীবনটা তাকে ওটা থেকে আটকে রেখেছে। সিটি ডুয়েলার্স এটা মানে হচ্ছে শহরের বসবাসকারী, শহরবাসী, রুমেলের মতো শহরবাসী যারা প্রায় তারা ক্রেভ করে। ক্রেভ মানে আমরা জানি, ক্রেভ হচ্ছে একদম মানে আকাঙ্ক্ষা বা আকুতি, তাদের এমন একটা আকুতি থাকে যে তারা ফ্রেশ ভেজিটেবল খাবে, তাজা শাকসবজি খাবে, কিন্তু খুব তাদের, বাট রিয়েলি ভেরি রিয়েলি হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দেম, মানে খুব দুর্লভ যে তারা এটার সুযোগটা পায়। এবং সাথে যদি যুক্ত হয় বাড়তে থাকা শাকসবজির দাম, এবং বেশিরভাগ মানুষ গিভ আপ করে, সিম্পলি জাস্ট গিভ আপ, তাদের আশা ছেড়ে দেয়। Syed Mohammad Fahim, founder of Deshi Pharma, is one city dweller who saw an opportunity here. He gave this opportunity a form and a name, startup and Deshi Pharma respected. His opportune moment, however, has a backstory. So Syed Mohammad Fahim, যিনি দেশি ফার্মারের হচ্ছে উদ্যোক্তা, যিনি এটা স্থাপন করেছেন, শুরু করেছেন, তিনি তেমনই একজন শহরবাসী যিনি এখানে একটা সুযোগ দেখলেন।
উনি যে এই সুযোগটাকে একটা গঠন দিলেন, একটা নাম দিলেন, একটা স্টার্টআপ যার নাম দেশি ফার্মার, একটা স্টার্টআপ দিয়ে গঠন করলেন এবং এটা নাম দিলেন দেশি ফার্মার। তার যে অপরচুন মোমেন্টটা আছে সেটার একটা ব্যাক এটা আমরা একটু শিখবো যে কিভাবে এটার একটা শুরুটা হলো। আর অপরচুন মোমেন্ট হচ্ছে তা এটার উপযুক্ত, অপরচুন হচ্ছে তো শুভ এখানে কি অপরচুন মানে হচ্ছে স্যার সুযোগ যে এটা মুহূর্তটা, মানে সুযোগের মুহূর্তটা। হ্যাঁ, বা শুভ মুহূর্ত, মানে উপযুক্ত মুহূর্ত যেটা আছে সেটার হচ্ছে, এটা Yes, শুরুর মোমেন্টটার হচ্ছে একটা ব্যাক স্টোরি আছে, পেছনকার গল্প আছে। আমরা সিনেমাতে দেখি না যে হুট করে নায়কের ব্যাক স্টোরি দেখানো শুরু করে, ওই যে ব্যাক স্টোরি, কোথা থেকে জি স্যার, কাহিনীটা শুরু হলো, তো উনি এটা পেছনের বলবেন। গল্প। পেছনের গল্পটা, ইয়াস। Being born and raised in rural area of Bangladesh, I have seen the struggles of farmers closely. I started looking for a solution as I grew up. I have found that farmers are at behest of syndicates. তো আমি হচ্ছে জন্ম নিয়েছি এবং বড় হয়েছি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে। আমি খুব কাছ থেকে কৃষকদের সংগ্রাম দেখেছি এবং আমি তখন বড় হওয়ার পরপরই এটার একটা সমাধান খুঁজতে শুরু করি এবং আমি এটা পেয়েছি যে যে যারা কৃষক আছেন তারা অ্যাট দ্য বিহেস্ট অফ সিন্ডিকেটের হাতে তারা জিম্মি, যে তারা সিন্ডিকেটের নির্দেশে চলছে এবং সিন্ডিকেটের নির্দেশে তারা জিম্মি। His research uncovered there was no demand forecast carried out by farmers. Supply chain was also fragmented. তো এখানে ওনার যে গবেষণাটা ছিল সেটাতে আনকভার্ড হলো বা উন্মোচিত হলো যে আহ, কৃষকদের দ্বারা কৃষকরা কিন্তু কোনো চাহিদার পূর্বাভাস পেত না। মানে কৃষকরা যে উৎপাদন করে যাচ্ছে তারা জানতো না যে আসলে কতটুকু লাগবে, হয় বেশি লাগবে না হলে কম, কিন্তু তারা তো কতটুকু যে করবে নিজেরাই জানে, এটা একটা ব্যাপার। তাদের চাহিদার কোনো পূর্বাভাস তারা নাই। যেমন হচ্ছে পেঁয়াজ বা রসুন আলু এগুলোর ব্যাপারে একটা আইডিয়া করে যেতে সেটা চাহিদা এত এত লাগবে, কৃষকদের সবজি হুম চাষীদের হুম, এই ব্যাপারে আইডিয়াটা ছিল না। এবং সাপ্লাই জি যে চেনটা ছিল সেটাও ফ্র্যাগমেন্টেড ছিল। ফ্র্যাগমেন্ট হচ্ছে ছোট ছোট টুকরো, মানে ভাঙা ভাঙা ছিল আর কি। অমুকের কাছ থেকে তমুক, এভাবে ব্যাপারী থেকে ব্যাপারী ভেঙে ভেঙে, মানে টানা বাজার পর্যন্ত আসবে এমন ছিল, অনেক খন্ডে খন্ডে বিভক্ত ছিল এটা মানে সাপ্লাই চেইন। প্রতিটা হাতে হাতে স্তরে স্তরে স্যার আর কি যায়, যেটা সেটাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছে। ভেঙে ভেঙে আসতো এবং এটাতে অনেক সময় হতো। জি স্যার। এখন হচ্ছে তারপর পরে এটা থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল টেকনোলজি বা প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং কৃষক বান্ধব একটা সাপ্লাই চেইন তৈরি করা। সুন্দর কথা বলেছে। ওকে এবার হচ্ছে ভেজিটেবল হ্যাভ এ ভেরি শর্ট, এখান থেকে শেলফ লাইফ। স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। Vegetable have a short shelf life. So, forma, formal, ফর্মালডিহাইড। formaldehyde, formaldehyde is usually used to keep them for going bad. Also, they change multiple and during transportation, adding to cost incrementally. But by the time of vegetable research uh, reaches the end customer, its quality drop and price শুটস shoots আপ। up. This is shoots up. Yes, sir. This is where Desi farmer entered the scene, while starting pharmaceutical ফার্মাসিউটিক্যালস। North-South University. Pym was already tossing around startup idea in his mind, eventually stealing one DC farmer. The startup creates a linkage between farmer and the market. Pym and his team provide farmers with the information to read the best produce. From there, Desi farmer takes their produce and all sells to retailers, mega shop and bazaars in the city. The start of the privately owned vans transport to the produce back the port warehouse. Before the farmer had to travel for a sell their good for a uh, peltry, sum. Altruism, yes. Working with this farmer. They now are a responsible রিজনেবল মার্কআপ। markup on their produce. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো দেখি Yes, sir. Thank you. এইটুকুর মধ্যে কি আছে। এটা বাছাই করার একটা সুন্দর কারণও আছে। সো একটু দেখি রিজনেবল মার্কআপ, এটা আমার কাছে একটা নতুন শব্দ। এটা একটু দেখি। মার্কআপ একটা টার্ম। মার্কআপ মানে স্যার কি তৈরি করে না এরকম?
হুম। এই মার্কআপ মানেটা হচ্ছে একটা টাকা পয়সারই ব্যাপার, যে তারা হচ্ছে এটার উপর থেকে একটা মুনাফা পায় বা লাভ পায়, এরকম কিছু একটা হবে। তবে এক্সাক্ট ওয়ার্ড মিনিং আসে আসলে কি স্যার, ইন্টারে আইসিটি তে আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পেয়েছিলাম, যেমন এইচটিএমএল, এটা হচ্ছে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আবার ওই না, হিসাবে এখানে বলতেছিলাম এটা আর কি। বিজনেসের মধ্যে মার্কআপ মানে হচ্ছে, আমি একটু বলি, যে দ্য অ্যামাউন্ট অ্যাডেড টু দ্য কস্ট প্রাইস অফ গুডস টু কভার ওভারহেডস এন্ড প্রফিট। মানে যেই টাকাটা খরচ হয়, সাপোজ আপনার সবজিটা আনতে যে টাকা খরচ হয়, সেটার উপরে যে টাকাটা যুক্ত করলে হচ্ছে আপনার ওই যে যাতায়াত ভাড়া, তারপর লাভ, এই দুটো জিনিস উঠে আসে। যে এক্সট্রা টাকাটা অ্যাড করলে আসল দামের সাথে, আপনি ধরেন একটা সবজি কৃষকের কাছ থেকে কিনলেন 20 টাকা দিয়ে, তো এটার সাথে যত টাকা অ্যাড করলে আপনার হচ্ছে যাতায়াত ভাড়া, হাবিজাবি যে খরচগুলো আছে, কুলির খরচ আছে, এবং আপনার লাভ, এই দুটা চলে আসবে, এই এক্সট্রা টাকাটা হচ্ছে মার্কআপ বলা হয়। যাক, এটা একটা নতুন টার্ম জানলাম। এটাও বিজনেসের ভাষা, বিজনেসের ভাষাগুলো আস্তে আস্তে শেখা হচ্ছে, এটা একটা ভালো জিনিস। যাক, এনিওয়ে, ভেজিটেবলস হ্যাভ এ ভেরি শর্ট শেলফ লাইফ। সো ফর্মালডিহাইড হচ্ছে ফরমালিন, এটার কেমিক্যাল নাম হচ্ছে ফর্মালডিহাইড, is usually used to keep them from going bad. Also, they change multiple hands during transportation, adding to the cost incrementally. By the time a vegetable reaches end customer, its quality drops and price shoots up. তো ভেজিটেবলে খুব খুব স্বল্প শেলফ লাইফ আছে। শেলফ লাইফ মানে কি, এটাকে আপনি খুব বেশি দিন তুলে রাখতে পারেন, ফ্রিজে রাখলেও নষ্ট হয়ে যাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আচ্ছা। এটাকে বলে শেলফ লাইফ, কতদিন এটাকে শেলফে তুলে রাখা মানে যায়। স্বল্প সময়। না না, স্বল্প সময় না, এটাকে শেলফে কতদিন বা খোলাও কতদিন রাখা যায়, সংরক্ষণের আচ্ছা আচ্ছা। সময় আর কি, কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়, এটা খুবই স্বল্প ভেজিটেবলস। এবং এই কারণে হচ্ছে ফ্রম গোয়িং ব্যাড, মানে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে সাধারণত ফর্মালডিহাইড ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও যাতায়াতের সময় এরা কয়েকবার হাত বদল হয়, এবং এই কারণে ধাপে ধাপে ইনক্রিমেন্টালি হচ্ছে এদের খরচটা বাড়তে থাকে, ক্রমবর্ধমান খরচের কারণে। যখন ক্রমবর্ধমান দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, যখন হচ্ছে সবজিটা এন্ড কাস্টমার মানে আমাদের হাতে পৌঁছায়, শেষ প্রান্তিক যিনি জি জি জি। ভোক্তা আছেন তার কাছে পৌঁছায়, গন্তব্যস্থান যেটা বলা হয়, হ্যাঁ এন্ড ডেজিনেশন। কাস্টমার পর্যন্ত পৌঁছায়, আমাদের হাত পর্যন্ত যখন পৌঁছায় তখন এর কোয়ালিটি ড্রপ করে নেমে যায়, এবং প্রাইস শুটস আপ, দাম উপরে উঠে যায়। This is where Deshi Pharma enters the scene. While studying pharmaceuticals at North South University, Fahim was already tossing around startup ideas in his mind, eventually setting on Deshi Pharma. তো এইখানে দেশি ফার্মার হচ্ছে সিনে প্রবেশ করলো। যখন উনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ফার্মাসিউটিক্যালস এর পড়া পড়ছিলেন, ফাহিম তখনই হচ্ছে তার মনের মধ্যে কি করতেন, স্টার্টআপ আইডিয়া, মানে বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া করতো, যে কি করা যায়, টসিং আর মাথার মধ্যে ঘুরাতেন, ঘুরপাক খেতেন। তো ইভেনচুয়ালি শেষমেশ হচ্ছে উনি সেটেল হলেন, বা এটার মধ্যে ফিক্স হলেন, দেশি ফার্মারের কাজটা। A startup creates a linkage between the farmers and the market. Fahim and his team provides farmers with the information to reap the best produce. From there, Deshi farmer takes the produce and sells to retailers, mega shops and bazaars in the cities. The startup's privately owned vans transport the produce back and forth, whereas before that, farmers had to travel far to sell their goods for a paltry sum. Working with Deshi Pharma, they now earn a reasonable markup on their produce. তো এই স্টার্টআপটা হচ্ছে একটা যোগসূত্র তৈরি করছে কৃষক এবং বাজারের মধ্যে। ফাহিম এবং তার টিম কৃষকদের দিচ্ছে তথ্য, সেরা প্রডিউসটা বা উৎপাদনটা পাওয়ার জন্য। সেখান থেকে দেশি ফার্মারটা তাদের উৎপাদিত ফসলটা নিয়ে যায়, সবজিটা নিয়ে আসে, কৃষি পণ্যটা নিয়ে আসে, এবং খুচরা বিক্রেতাদের কাছে, মেগা শপে এবং বাজারে বিক্রি করে সব। এই স্টার্টআপের প্রাইভেটলি ওন, মানে তাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় কিছু ভ্যান আছে, যেগুলো হচ্ছে তাদের যে প্রডিউস গুলোকে আছে, উৎপাদিত কৃষি পণ্যগুলোকে ব্যাক এন্ড ফোর্থ, মানে এটাকে আহ যাতে পরিবহন করে, আগু পিছু করে, এবং তার আগে কৃষকদের অনেক দূর পর্যন্ত যেতে হতো ট্রাভেল করে তাদের পণ্য বেচার জন্য, একটা প্যালট্রি সামের জন্য। অনেক দূর যাওয়ার পরে হচ্ছে তারা দামটা পেতে খুব কম, এটাকে বলা হচ্ছে প্যালট্রি সাম। প্যালট্রি সামটা যদি অর্থ হচ্ছে সামান্য পরিমাণ টাকা, অল্প কিছু টাকা। তো দেশি ফার্মারের সাথে কাজ করতে গিয়ে তারা এখন তাদের যে উৎপাদিত কৃষি পণ্য আছে সেটার উপরে একটা রিজনেবল বা যুক্তিসঙ্গত মার্কআপ তারা পায়, একটা মুনাফা তাদের থাকে, এই হচ্ছে ব্যাপার। এবং এটাতে আমরা পরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে কৃষকদের মুখে মোটামুটি ভালো রকমের আছে।
They are very happy. ফসলটা কি বলেন দেখি মিস্টার রফিক, ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. ছবিতে কি কি নিয়ে জি যাচ্ছে স্যার, বলেন? এখানে এখানে যেটা হচ্ছে স্যার, এখানে এখানে আমরা এটা করলা হবে স্যার, কারণ এটা উস্তাদ করলা, যেটা বলে ছোট থাকে, এটা একটু বড় দেখা এটা যাচ্ছে, এটা এটা করলা, করলা আর হবে মেবি। পেছনেরটা কি বলেন? আর পিছনেরটা হচ্ছে দুন্দুল। ধুন্দুল, হ্যাঁ। ইয়েস, ইউ ভেরি গুড। যাক, তো তারা বেশ খুশি। এবার হচ্ছে বি টু খুশি আর আছে। বিজনেস মডেল। ইয়েস, বি টু আর বিজনেস মডেলটা দেখি। বিজনেস টু Yes, sir. কাস্টমার যেটা আছে সেটা অলরেডি কাজ করছে, আর বি টু আর যেটা মডেল আছে বিজনেস বিজনেস টু রিটেইলার, এটা একটু শুনি। এটা পুরোই বিজনেস একটা আর্টিকেল, পরে দেখি মজা হবে। তাদের ব্যবসার Okay, sir. কাঠামো নিয়ে বলা হচ্ছে। Okay, sir. Okay. B2R business model now. Soon to be B2C. Desi farmers current model connects farmer and retailer. Their B2C business to customer model is already in the works, though it is still operates on a small scale. The main attraction of their model is that it cuts out the middleman. The business is only uh, conducted between the farmer of the dairy farmer, thus increasing the input product price. This also ensures that the vegetable travel a relatively short distance to research retailer other or customers. As a result of the time saved, there is no need to use formaldehyde to preserve the vegetable. The startup also focus exclusively on farming related data. For instance, Rommel share an code recently ton of domestically grown onion when Domestically grown. unsold. Yes, sir. Domestically grown onion when unsold and were subsequently thrown away. Onion growing farmers and zero clue about the demand for their produce. The lack of the data and research clearly leaves farmer handicapped. ওকে, থ্যাংক ইউ Deshi সো মাচ। farmer helps. দেখি এটুকুতে Okay, কি sir. আছে, এটা একটু জটিল তো, ব্যাখ্যা Okay, করে sir. করে আগে। B2R business model Okay. now soon to be B2C. Deshi Farmers' current model connects farmers and retailers. Their B2C business to customers model is already in the works, though it still operates on a small scale. তো দেশি ফার্মারের বর্তমান যে মডেলটা আছে সেটা হচ্ছে ওদের কৃষক এবং যারা খুচরা বিক্রেতা তাদেরকে যুক্ত করছে। এখন বিজনেস টু কাস্টমার যে মডেল যেটা তাদের আছে সেটা অলরেডি কাজের মধ্যে আছে, ইন দ্য ওয়ার্কস, মানে একটার উপর কাজ চলছে, যদিও এটা একটা ছোট পরিসরে কাজ করছে এখন। The main attraction of this model that it cuts out the middleman. The business is only conducted between the farmer and deshi farmer, thus increasing the end product price. This also ensures that the vegetables travel a relatively short distance to reach retailers or customers. As a result of the time saved, there is no need to use formaldehyde to preserve vegetables. তো এই মডেলের মূল আকর্ষণটা হচ্ছে কি, এটা মানে ছেটে ফেলে, কাকে ছেটে ফেলে? মিডলম্যান। মিডলম্যান কি জিনিস? তুমি মধ্য যে লোকটা আছে স্যার, সেটা মধ্যস্বত্বভোগী হচ্ছে বা স্যার দালাল যেটাকে বলে। মাঝখানে যে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল লোকটা বলা হয় ছিল, স্যার। ওই দালালটাকে ছেটে ফেলে। ব্যবসাটা শুধুমাত্র জি স্যার। কন্ট্যাক্ট হয়, মানে ব্যবসাটা চলে ফার্মার এবং দেশি ফার্মারের মধ্যে, কৃষক এবং দেশি ফার্মারের মধ্যে, এবং এই কারণে তারা হচ্ছে প্রোডাক্টের যে প্রাইসটা আছে সেটা বেশি পায় কৃষক। এটা জি আরো স্যার। নিশ্চিত করে যে সবজিগুলো তুলনামূলকভাবে কম ডিস্টেন্স যেত, আগে এক জায়গা থেকে যে ঘুরে ঘুরে যেতে হতো, তো যাতে করে সরাসরি কম ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে সরাসরি রিটেইলার বা কাস্টমার পর্যন্ত চলে যায়। সাপোজ আগে যেত, সাপোজ ধরেন কারওয়ান বাজারে যেত, ওখান থেকে আরো ছোট ছোট আড়তে যেত, দরকার নেই, তো যার যার যেখানে লাগবে সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে। এবং যেহেতু সময়, অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্য টাইম সেভ, যেহেতু সময় বেঁচে গেছে, এই কারণে ফর্মালডিহাইডের প্রয়োজন নেই সবজিটাকে করার। আমরা কেমিক্যাল মুক্ত আছি। The startup also focuses exclusively on farming related data. For instance, Rommel shares an anecdote. Recently, tons of domestically grown onions went unsold and subsequently thrown away. Onion growing farmers had zero clue about the demand for their produce. The lack of data and research clearly leaves farmers handicapped. তো এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে স্টার্টআপটা আরেকটা জিনিস ফোকাস করে, এক্সক্লুসিভ ভাবে ফোকাস করে, সেটা হচ্ছে চাষাবাদ ভিত্তিক তথ্যের উপর।
উদাহরণস্বরূপ আমাদেরকে রোমেল একটা অ্যানেকডোট শেয়ার করেছে। অ্যানেকডোটটা আমাদের জন্য একটা নিউ ওয়ার্ড, রাইট? আমরা তো এখন পর্যন্ত আর্টিকেলে অ্যানেকডোট Yes. পাই। অ্যানেকডোটটা হচ্ছে একটা গল্প বা Yeah. কাহিনী, একটা উপাখ্যান, ছোটখাটো একটা গল্প শেয়ার করেছে। স্থানীয় সম্প্রতি ডোমেস্টিক্যালি গ্রোন মানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত টনকে টন পেঁয়াজ হচ্ছে অবিকৃত রয়ে গেছে এবং সাবসিকুয়েন্টলি পরবর্তীতে এগুলোকে ফেলে দিতে হয়েছে। এখন যারা হচ্ছে অনিয়ন গ্রোয়িং ফার্মার ছিলেন, মানে যারা পেঁয়াজ চাষ করেছিলেন, তাদের কোনো মানে আইডিয়া বা ক্লুই ছিল না যে তাদের যে Yes, sir. উৎপাদিত ফসলের এটা আসলে চাহিদা কতটুকু। মানে আগের বছর একটু দাম বেশি গিয়েছে না, তো এবার সবাই ইচ্ছা মতো Mm-hmm. মানে পেঁয়াজ চাষ করেছে, কিন্তু ওই দিক থেকে যে আমদানি হয়েছে আর তাদেরটাও হয়েছে, মানে সব মিলিয়ে এত বেশি হয়েছে পেঁয়াজ ফেলে দিতে হয়েছে কিছু করার। এবং এই কারণে কৃষকদের কিন্তু লস হয়েছে, কারণ তারা জানতো না যে আসলে কতটুকু লাগবে। এই যে এখানে লাস্ট লাইনটা দেখেন, Mm-hmm. দ্য ল্যাক অফ ডাটা এন্ড রিসার্চ। এই যে তথ্য এবং গবেষণার যে অভাবটা, সেটা হচ্ছে যারা কৃষক আছে তাদেরকে পুরোপুরি পঙ্গু বানিয়ে ফেলে। তারা তো আইডিয়া নেই, তারা একবার Leap হচ্ছে of hand. মানে এটা জুয়া খেলার মতো হয়ে যাচ্ছে, একবার খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে আর একবার হচ্ছে এত বেশি হয়ে গেছে যেটা বিক্রি করা যাচ্ছে না। সব দিক থেকে আটকে। এটা ওরা ভালো সাইড ধরেছে যে তারা কিভাবে হেল্প করছে কাস্টমারকে, সেটা একটু ফার্মারদের হেল্প করছে একটু পরের দিকে। দেশি ফার্মার হেল্পস ফার্মার্স। Yes, sir. Deshi farmer helps farmer by the providing information they can use to minimize the time between planting different crop type and like that, হুম, optimize অপটিমাইজ। growth. Farmer learn how to adapt to the changing weather and which crop to cultivate to suit the season. Desi farmer collect the vegetable from farmers and design a collection point. The closest collection point for Dhaka is located in um, Birul, Birulia, হুম, Bairulia, sorry, বিরুলিয়া, বিরুলিয়া এটা একটু Bairulia, সাভারে, বিরুলিয়া সাভারে। হুম, Birulia Shavar. Farmers gather at this point with a fixed amount of vegetable. 30 to 35 farmers in the area of directly benefit by this. All they have to do is collect from the farmers. Practically adjacent to the collection অ্যাডজাস্ট। point, uh, adjacent, bring the produce to the center, sell them for a relatively higher হায়ার, markup হায়ার than before, মার্কআপ এটা। higher হ্যাঁ, markup than before, হুম, and work back from before home before the sun is down. A glaring benefit to this setup is that farmers who were initially hesitant to team up with this farmer see other farmer the neighboring area reap benefit. নেইবারিং, নেইবারিং Subsequently, এরিয়াস। the হুম, neighboring areas reap benefit. Subsequently, they sign up for dairy farmer as well. Other business such as general store and dairy farmer ডেইরি have ফার্মস। also dairy farms okay, sir, have also popped up around the collection point as a direct impact of dairy farmers ওকে, business model. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Deshi farmer helps farmers by providing information they can use to minimize the time between planting different crop types and optimize growth. Farmers learn how to adapt to the changing weather and which crops to cultivate to suit their seasons. দেশি ফার্মার কৃষকদের সাহায্য করে, তারা তথ্য দেয় যে কিভাবে তারা বা তারা কি ব্যবহার মানে তথ্যটা ব্যবহার করে তারা যাতে বিভিন্ন ধরনের শস্য রোপণ করার যে সময়টা আছে সেটা মিনিমাইজ করে ফেলতে পারে, এবং হচ্ছে যাতে করে তারা যে সব ফসলের বৃদ্ধিটা আছে সেটাকে গুছিয়ে নিতে পারে। কৃষকরা শেখে কিভাবে হচ্ছে পরিবর্তিত আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিতে হয়, অ্যাডাপ্ট করতে হয়, এবং কোন সিজনে কোন শস্যটা লাগাতে হয়। Deshi farmer collects the vegetables from farmers at designated collection points. The closest collection point for Dhaka is located in Birulia, Sabar. Farmers gather at this point with a fixed amount of vegetables. দেশি ফার্মাররা হচ্ছে তারা কি করে, সবজি সংগ্রহ করে কৃষকদের কাছ থেকে, যে নির্দিষ্ট তাদের কিছু ডেজিগনেটেড মানে চিহ্নিত কিছু কালেকশন পয়েন্ট তাদের আছে, এবং ঢাকায় কাছাকাছি কালেকশন পয়েন্টটা হচ্ছে সাভারের বিরুলিয়াতে। কৃষকরা সেখানে আসে একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা পরিমাণের ভেজিটেবল, মানে একদম ঠিক করে দেওয়া আছে কতটুকু না হবে।
30 to 35 farmers in the area are directly benefited by this. All they have to do is collect from the farms, practically adjacent to the collection point, bring the produce to the center, sell them for a relatively higher markup than before, and walk back home before the sun is down. ওই এলাকার 30 থেকে 35 জন কৃষক এটা দ্বারা সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। তাদের যেটা করতে হয় সেটা শুধুমাত্র তাদের হচ্ছে ওই ক্ষেত থেকে বা খামার থেকে সংগ্রহ করতে হয়, যেটা কালেকশন পয়েন্টের একদমই সংলগ্ন কাছাকাছি, এবং তাদের উৎপাদিত যে আনাজটা যেটাকে বলা হয় সেটাকে তারা ওই সেন্টারে নিয়ে আসে। আগের চাইতে তুলনামূলকভাবে বেশি মুনাফায় তারা এটাকে বিক্রি করে এবং তারা সূর্য ডুবার আগে হেঁটে হেঁটে বাসায় চলে যায়। A glaring benefit of this setup is that farmers were initially hesitant to team up with Deshi farmer. See other farmers in neighboring areas reap benefits. Subsequently, they sign up for Deshi farm as well. তো এটার একটা গ্লেয়ারিং বেনিফিট এটা হচ্ছে একটু অপটিমাইজ করা হয়েছে। বেনিফিট মানে তো আমরা জানি মুনাফা, সুবিধা, এটাকে গ্লেয়ারিং যুক্ত করা হয়েছে, এটাকে অ্যাডজেক্টিভ বানানো হয়েছে। এটাকে একটু অ্যাকচুয়ালি গ্লেয়ারিং হচ্ছে সবচেয়ে জলজলে বা চকচক ধাঁধানো যে একটা বা প্রকট যে সুবিধাটা আছে এই সেটআপে, যে কৃষকরা যারা শুরুতে ইনিশিয়ালি হেজিটেন্ট ছিল, তারা একটু ইতস্তত বোধ করছিল যে আমরা কি দেশি ফার্মারের সাথে টিম আপ করবো নাকি না। তো যখন তারা দেখেছে যে আশেপাশের নেইবারিং বা প্রতিবেশী এলাকার লোক, অন্যান্য কৃষকরা হচ্ছে সুবিধা পাওয়া শুরু করেছে, রিড বেনিফিটস, তারা সুবিধা পাওয়া শুরু করেছে, তারাও ধীরে ধীরে দেশি ফার্মারের জন্য সাইন আপ করা শুরু করে, মানে অন্যদেরটা দেখে দেখে। অনেকে থাকে না যে দেখি কি হয়। জি স্যার, ওকে, দেখি কি হয়। দেখি কি হয়। এবং তারপরটা দেখেন, অন্যান্য ব্যবসা যেমন জেনারেল স্টোর, ডেইরি ফার্ম, এগুলো হচ্ছে ওই কালেকশন পয়েন্টের আশেপাশে পপ আপ হয়েছে, মানে গজিয়ে ওঠা শুরু করেছে as a direct impact of দেশি ফার্মার্স বিজনেস মডেল। দেশি ফার্মার যে বিজনেস মডেল আছে সেটার সরাসরি প্রভাব। এখন জেনারেল স্টোর, ডেইরি ফার্ম কেন হয়েছে বলেন দেখি কালেকশন পয়েন্টের আশেপাশে? ওরা নির্দিষ্ট পরিমাণ সবজি, দুধ এগুলো নিয়ে থাকে, রাইট? তো অনেকেই তো জি আসে স্যার। বেশি নিয়ে আসে, তখন এরা কি করে, আশেপাশেও কিছু দোকান টোকান তৈরি হয়ে গেছে যারা এগুলো কিনে, দেখতেছে সবাই দিকে আসে, জি। ওরা ওই দোকান বসে ওখান থেকে কেনা শুরু করছে। এটা কিন্তু সরাসরি বিজনেস মডেলের প্রভাব। ওকে, জি স্যার। তারপর পরের দেখি, দেশি ফার্মার অলসো ডাজ মার্কেট ফোরকাস্টিং। এটা খুব ভালো জিনিস। ওকে। Dairy farmer also does market forecasting and then draws up a plan about how much to tell the farmers to produce. The reduce waste due to the over or underproduction. The farmer are often anxious about how Anxious. to care for their anxious হুম। about how to care for their crops. Dairy farmer wait in here as well. They instruct a farmer on how to keep their crop organic and also tell them the optimum time to reap their harvest. Some of their field have as much as four harvest a year. Third time is a charm. Fahim's journey with Desi Farmer was nothing short of a roller coaster ride. Even before a graduate from university, Graduated he before started he on his graduated from university. graduate from university. He started on his idea with two others. The first attempt was a failure, and so was the second. In both instances, our personal issue came between us and we had to shut down. When our co-founder and investor Sumaya Moshi Mohsinin. Sumaya Mosh, Mosinin come on board. This look up. Our CTO Shakil and data scientist Roshan Mamun to take along after her at the stage. We could not afford them with a salary, but they still came believing in our vision and work pro bono, said Fahim. Deshi Farmer has been operational since 2019, a year after Fahim graduate against Graduated. many odds. Graduated. Okay, sir. Against many odds, their startup is now past the feasibility study stage and Feasibility. sustaining. Feasibility. Yes, sir. Fee Feasibility. feasibility Feasibility. Feasibility. past the okay, sir. Feasibility study stage and
sustaining small growth, and turning a profit. Desi farmers' vision for the future is big. They want to connect all the farmers and retailer in the country. That is huge, but the bigger the stake, the bigger the reward. Furthermore, they want to extend their advisory support Advisory. for farmers. That advise their advisory support for farmers. They also aim to provide farmers with crop insurance, Insurance. soil test, etc. Every bit of help farmer need to give us the best produce. We try to include it in our vision, said Fahim. The very next step of the process is getting straight to the customers. For now, they are operating in the B2R model, but soon they are looking to enter a B2C model, hopefully by the end of the year. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটু দেখি কি অবস্থা, উপরে কতটুকু পড়া বাকি আছে। সো দেখি, প্রথমে একদম উপরে চলে যেতে হবে। The farmers are often anxious about how to care for their crops. Deshi farmer weighs in here as well. They instruct farmers on how to keep their crops organic and also tells them the optimum time to reap their harvest. Some of their fields have as much as 4 harvests a year. তো বলা হচ্ছে মাঝে মধ্যে কৃষকরা উদ্বিগ্ন থাকেন, অ্যাংশাস থাকেন যে কিভাবে তাদের ফসলে খেয়াল রাখবেন। দেশি ফার্মার এই জায়গাতেও হচ্ছে ভারী পড়েছে, মানে এখানে তারা কাজ করছে। তারা হচ্ছে ফার্মারদেরকে বা কৃষকদেরকে উপদেশ দেয় বা নির্দেশনা দেয় কিভাবে তাদের শস্যগুলোকে অর্গানিক রাখবে, রাসায়নিক জিনিস ব্যবহার না করে কিভাবে অর্গানিক রাখবে, এবং তাদেরকে বলে দেয় যে তারা কখন ফসলটা কাটতে পারবে। এবং কিছু কিছু জায়গাতে কিন্তু বছরে 4 বারও ফসল উৎপাদন হয়। এটা অনেক বড় ব্যাপার, একই ক্ষেতে 4 বার ফসল হচ্ছে বছর। Yes, sir. থার্ড টাইমস এ চার, তাদের কিন্তু সাফল্য একবারে আসে, তৃতীয়বারে যে হচ্ছে কাজ হয়েছে। থার্ড টাইমস এ চার, এটা হচ্ছে একটা সুন্দর ফ্রেজ। Fahim's journey with Deshi Farmer was nothing short of a roller coaster ride. Even before he graduated from university, he started on this idea with 2 others. The first attempt was a failure, and so was the second. তো ফাহিমের দেশি ফার্মারের সাথে যে জার্নিটা ছিল, এটা রোলার কোস্টার রাইডের চেয়ে কম কিছু না। রোলার কোস্টার উঠেছেন মিস্টার রফি? রোলার Yes, কোস্টার sir. উঠলে হচ্ছে ওই Ticket, খুবই, মানে which is খুবই উপর নিচে উঁচু নিচু একটা, তো এটা রোলার কোস্টার রাইডের মতোই ছিল yes, তার sir. জার্নিটা। তো উনি ওনার আইডিয়াটা গ্রাজুয়েশন শেষ করার আগে ওনার দুজন বন্ধুর সাথে বা পরিচিত জনের সাথে শেয়ার করেছিলেন। তো প্রথম যে পদক্ষেপটা ছিল, চেষ্টা ছিল, এটা ব্যর্থ ছিল। দ্বিতীয়টাও, তো দুটো ক্ষেত্রে, ইন বোথ ইনস্ট্যান্সে দুটো ক্ষেত্রেই হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত ইস্যু মাঝখানে চলে আসলো এবং আমাদের বন্ধ করতে হবে। তখন আমাদের কো ফাউন্ডার এবং ইনভেস্টর, তাদের একজন ইনভেস্টর চলে আসলেন, সুমাইয়া মহসিনী। উনি কেম অন বোর্ড, উনি ব্যবসার মধ্যে চলে আসলেন এবং জিনিসপত্র তখন হচ্ছে ভালোর দিকে যাওয়া শুরু করলো। থিংস লুকড আপ, তখন লুক ডাউন ছিল, নিচের দিকে ছিল, উঠা শুরু করলো। Our CTO Shakil and data scientist Roshan Mamun too tagged along after half. Tagged along মানে লেগে তার সাথেই চলে আসলো। আমাদের সিটিও শাকিল এবং ডাটা সায়েন্টিস্ট রশন মামুন তার সাথে সাথে চলে আসলো। At that stage, we could not afford them with a salary, but they still came believing in our vision and worked pro bono. তো সেই সময়টাতে আমরা তাদেরকে আসলে বেতন দিয়ে রাখার মতো আমাদের অবস্থা ছিল না, কিন্তু তারপরে তারা আমাদের আমাদের যে ভিশন আছে, লক্ষ্য আছে, সেটার উপর বিশ্বাস করে তারা এসেছিল এবং তারা প্রো বনো কাজ করেছিল। প্রো বনো যে টার্মটা, এটার অর্থ কি? আপনি প্রফেশনাল একটা কাজ করছেন স্বইচ্ছা এবং বেতন ছাড়া, এটাকে প্রো বনো বলে। ঠিক আছে? আপনি প্রো বনো কাজ বেতন ছাড়া করছেন, যেটা দ্যাট মিন্স স্বেচ্ছা যে আপনি কাজ। প্রফেশনাল কাজ করছেন স্বইচ্ছা এবং বেতন ছাড়া। সামনে হয়তো পাবেন, কিন্তু নতুন একটা আইডিয়াতে আপনি বেতন ছাড়া স্বইচ্ছায় কাজ করছেন, এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রো বনো। সুন্দর একটা টার্ম। Deshi Pharma has been operational since 2019, a year after Fahim graduated. Against many odds, their startup is now past the feasibility study stage and is sustaining small growth and turning profit. তো দেশি ফার্মা 2019 থেকে কিন্তু অপারেশনাল কার্যকরী আছে, ফাইম গ্রাজুয়েশন করার 1 বছর পর থেকে। against many odds, শত বাধা বিপত্তির বিপরীতেও তাদের যে স্টার্টআপটা আছে এখন ফিজিবিলিটি স্টাডি স্টেজটা পার করে ফেলেছে এবং সাস্টেইনিং মানে ধরে রেখেছে একটু ছোট্ট অগ্রগতি, এবং কিছু লাভ আসা বা মুনাফা আসা শুরু করেছে। এখন ফিজিবিলিটি জিনিসটা হচ্ছে কি জানেন? সম্ভাব্যতা, বা এটা আসলে কেমন চলবে সেটা যাচাই করার কিন্তু স্টেজটা তারা পার করে ফেলেছে, মানে এটা চলমান আছে, চলবে। এটা ফিজিবিলিটি হচ্ছে সম্ভাব্যতা, মানে কতটুকু সম্ভাব্যতা সম্ভাবনা। আছে এই ব্যবসার, সেটা
স্টাডি করা তাদের শেষ, ওই স্টেজ পার হয়ে গেছে। এখন একটু অগ্রগতিও হচ্ছে, কিছুটা মুনাফা আসছে। Deshi farmers' vision for the future is big. They want to connect all the farmers and retailers in the country. That is huge, but the bigger the stake, the bigger the reward. Furthermore, they want to extend their advisory support for farmers. They also aim to provide farmers with crop insurance, soil tests, etc. দেশি ফার্মারের যে ভিশনটা আছে ভবিষ্যতের জন্য, এটা অনেক বড়। তারা চান যে সমস্ত কৃষকদের একসাথে যুক্ত করতে এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের। এটা অনেক বিশাল ব্যাপার, কিন্তু আসলে দ্য বিগার দ্য স্টেক দ্য বিগার দ্য রিওয়ার্ড, মানে যত বেশি ঝুঁকি তত বেশি মুনাফার বা পুরস্কারের সম্ভাবনা তত জি বড়। স্যার, সম্ভাবনা। হ্যাঁ, মানে যত বেশি রিস্ক আমি নিব, স্টেক আমার থাকবে, তত বেশি আমি মুনাফা বা জি সুবিধা স্যার। বা পুরস্কারটা পাবো। ফার্দার অধিকন্তু তারা তাদের অ্যাডভাইজারি সাপোর্ট, যেটা ওই যে পরামর্শের যে সাপোর্টটা আছে, সেটা বাড়াতে চায়। কারণ তারা হচ্ছে আরো, মানে তাদের লক্ষ্য আছে, তারা ফার্মারদেরকে দিবে ক্রপ ইন্স্যুরেন্স দিবে। চিন্তা করুন, ফসলের ইন্স্যুরেন্স করাবে। ফসল যদি নষ্ট হয়, তার মানে কৃষক টাকা পাবে। দারুণ ব্যাপার না? মানে তাহলে তো কৃষক অনেক জি নিশ্চিত স্যার। থাকবে যে হুট করে বৃষ্টিতে বা শিলাবৃষ্টিতে আত্মবিশ্বাসী ধান পাবে। পড়ে গেল, শিলাবৃষ্টির ধান পড়ে গেলে পুরো মাঠের ফসল শেষ, কৃষকের কষ্ট। এখন ইন্স্যুরেন্স করা থাকলে উনি টাকাটা পাবেন যাতে আবার নতুন করে চাষ করতে পারে। তারপর সয়েল টেস্ট আছে। সয়েল টেস্টটা হচ্ছে আপনার মাটিটা কেমন, ওই মাটিতে কোন ফসল ভালো হবে বা এখানে আদৌ কোন ফসল করা যাবে কিনা, এটা টেস্ট করা খুব দরকারি জিনিস। Every bit of help a farmer needs to give us his best produce, we try to include it in our vision. তো যেই পরিমাণ হেল্পই একটা কৃষকদেরকে সাহায্য করে যে তার সেরা উৎপাদনটা দেওয়ার জন্য, আমরা চেষ্টা করি আমাদের ভিশনের মধ্যে থেকে যুক্ত করে নেওয়ার জন্য। The very next step of the process is getting straight to the customers. তাদের যে নেক্সট পদক্ষেপটা আছে, সেটা হচ্ছে সরাসরি কাস্টমারের কাছে যাওয়া। এখন পর্যন্ত তারা হচ্ছে B2R, মানে একদম বিজনেস থেকে রিটেলার পর্যন্ত যাচ্ছে, খুচরা ব্যবসায়ী পর্যন্ত যাচ্ছে। এখন শীঘ্রই তারা চেষ্টা করছে তারা B2C মডেলে যেতে, সরাসরি ক্লায়েন্টের কাছে যাওয়া। না, এখন তো তারা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে এনে দিচ্ছে, সামনে তাদের প্ল্যান আছে আমাদের পর্যন্ত, মানে কাস্টমার পর্যন্ত তারা পৌঁছাবে। এবং তাদের আশা আছে এই বছরের শেষের মধ্যে তারা এটা করতে পারবে। ওকে, তাদের কর্মীদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি করলা তারা দেখছে, বাছাই করছেন নেওয়ার জন্য। ইউএনডিপি, ইউনাইটেড নেশনের যে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামটা আছে, তাদের নজরে ওনারা কিভাবে পড়বে পরের দিকে। ওকে স্যার। English quote by the UNDP. Even before DC Farmer, entrepreneurship always excited me and I wanted to create অন্ট্রেপ্রেনারশিপ, employment. শব্দটা হচ্ছে অন্ট্রেপ্রেনারশিপ। এটা কি উচ্চারণ হবে? হ্যাঁ, Entrepreneurship. অন্ট্রেপ্রেনারশিপ। Okay. It always excited me and I wanted to create employment, Fahim shared. We participated in the Youth for Lab program founded by the UNDP, and Entrepreneurship. our startup got selected as one of the top 10 startups. Our journey with UNDP being from there onward, he added. Even though Desi Farmer start out the helping the farmers create market linkage, লিঙ্কেজ। হুম। linkage. Their vision lies in providing farmers with an all-round service and linking their product to vegetable lovers who would not be able to source such good quality products. They help farmers uh, eliminate dependency ডিপেন্ডেন্সি। dependency on a lot of back channel that hold them back from turning a profit. Farmers can essentially এসেনশিয়ালি farmer রান can আর্ন essentially earn a higher income হায়ার হায়ার, while also এটা হচ্ছে হায়ার higher ইনকাম। হ্যাঁ, higher income while also ensuring a high quality of their produce, though Desi Farmer ট্রু দেশি ফার্ম। co-created ওকে, in থ্যাংক ইউ। yes. ওই কো-ক্রিয়েটেড হচ্ছে ওই Okay. যে ইউএনডিপির, কি বলে এটাকে, কোন একটা সংস্থার একটা বর্ণনা বুঝতে দিয়েছে, পারছি এটা স্যার। কিন্তু ফন্ট আলাদা, দেখেছেন? এটা কিন্তু আর্টিকেলের ওকে। বাইরে। আর্টিকেলের ইয়েস স্যার, বাইরে ইয়েস। কিভাবে বুঝলাম, ওই যে ফন্ট দেখেন কিন্তু ছোট করে দিয়েছে এবং ইটালিক ফন্টে গিয়েছে, এটা দেখে বোঝা যায়। ওকে, সো আমরা দেখি ইয়েস স্যার। ইউএনডিপি দ্বারা তারা কিভাবে ডিসকভার করে। Even before Deshi farmer, entrepreneurship always excited me and I wanted to create employment. Fine share. ফাহিম আমাদের সাথে শেয়ার করছিলেন বা পত্রিকার সাথে শেয়ার করছিলেন, দেশি ফার্মের আগে থেকেই উদ্যোক্তাগিরি বা উদ্যোগ যে ব্যাপারটা আছে, সেটা আমাকে সবসময় উত্তেজিত, মানে আমাকে উৎসাহিত করতো। এবং আমি সবসময় চাইতাম যে আমি চাকরি তৈরি করি, চাকরির বাজার তৈরি করি, আমি চাকরি দিব।
We participate in the Youth Co-Lab program funded by UNDP, and our startup got selected as one of the top 10 startups. Our journey with UNDP began from there onwards. Yeah, আমরা ইয়ুথ কোল্যাব প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলাম। এটা ইউএনডিপি দ্বারা ফান্ডেড হয়েছিল, মানে টাকা পয়সাটাতে ইউএনডিপি ঢেলেছিল, এবং আমাদের স্টার্টআপটা হচ্ছে টপ 10 স্টার্টআপের মধ্যে একটা ছিল, সিলেক্ট হয়েছে। ইউএনডিপির সাথে আমাদের জার্নিটা সেখান থেকে শুরু হয়। Even though Deshi Pharma started out by helping the farmers create market linkage, their vision lies in providing farmers with an all-round service and linking their product to visible lovers who would not be able to source such good quality produce. They help farmers eliminate dependency on a lot of back channels that hold them from turning a profit. যদিও দেশি ফার্মার্স শুরু করেছিল কৃষকদের হচ্ছে মার্কেটের সাথে যে যোগসূত্র তৈরি করা সেটাতে সাহায্য করার মাধ্যমে, কিন্তু তাদের যে ভিশন আছে সেটা হচ্ছে কৃষকদের দেয়া যে একটা অলরাউন্ড সার্ভিস, সমস্ত দিক থেকে সার্ভিস দেওয়া এবং তাদের প্রোডাক্টটাকে সবজি প্রেমীদের সাথে যুক্ত করে দেওয়া, যারা হচ্ছে অন্য জায়গা থেকে এত ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট সোর্স বা উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারছেন। এটা সাহায্য করছে কৃষকদের এলিমিনেট মানে দূর করতে ডিপেন্ডেন্সি বা নির্ভরতা ব্যাক চ্যানেলের উপরে। লট অফ ব্যাক চ্যানেল হচ্ছে কি ওই যে বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সপোর্টের প্রবলেম, তারপর হচ্ছে দালাল, এইসব এগুলোকে ব্যাক চ্যানেল বলা হচ্ছে, যেগুলো তাদেরকে হোল্ড এন্ড ব্যাক মানে তাদেরকে ধরে রেখেছে টার্নিং এ প্রফিট, মুনাফা করার হাত থেকে ধরে রেখেছে, আটকে রেখেছে। Farmers can essentially earn a higher income while also ensuring a high quality of their produce through দেশি ফার্ম। তো কৃষকরা যেটা করতে পারে, তারা তুলনামূলকভাবে তারা একটা ভালো ইনকাম বাড়তি ইনকাম তারা করতে পারে, এবং পাশাপাশি দেশি ফার্মারের মাধ্যমে তারা কি করতে পারে, নিশ্চিত করতে পারে তাদের যে উৎপাদিত আনাজ বা শস্য আছে সেটা ভালো কোয়ালিটি। সো এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার। তারা শুধু একদিকে না, যে আমার কাছে যেটা মনে ছিল যে সরাসরি খামার থেকে, এটা আসলে ছোটবেলা থেকে আমাদেরও একটা পর্যায়ে যে আমার মাথায় এসেছিল যে না, যদি এমনটা হতো তাহলে কেমন হতো, যে সরাসরি ক্ষেত থেকে আমরা পেতাম। রাস্তার জিনিসগুলো সম্পর্কে জি যখন স্যার। আইডিয়া হলো যে এত জায়গায় ঘুরে আসতে আসতে তো সবজি নষ্ট হয়ে যায়, কারণ বাজারে আসে, সেখান জি থেকে স্যার। গাজীপুর আসে, গাজীপুর আসতে আসতে 3 হাত ঘোরা হয়ে গেল কমপক্ষে আমার জানা, আরো ছোট ছোট হাত আছে, তো সবজিটা তো নষ্ট হয়ে হাত তো যাচ্ছে। আছে, জি স্যার। কেউ যদি ট্রাকে করে সবজিগুলো সরাসরি আমাদের দোকান পর্যন্ত বা বাজারে নিয়ে আসতো তাহলে ভালোই হতো। কারণ যখন দেখতাম আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে যখন সবজি নিয়ে আসে ওগুলো কিন্তু তাজা থাকে, তাই না? আড়তের সবজির চাইতে কিন্তু জি স্যার। এলাকার সবজিগুলো তো যথেষ্ট তাজা ছিল। এখন সব সবজি তো আর আড়ত থেকে মানে আশপাশ থেকে হয় না। তো এইটা খুবই জি ভালো না উদ্যোগ, স্যার। এবং আরো ভালো লেগেছে আমার কাছে যেটা, যে কারণে আর্টিকেলটা বাছা, সেটা হচ্ছে তারা কৃষকদেরকে ডেটা দিচ্ছে কখন কোন ফসল লাগবে। আমাদের দেশে কিন্তু এই জন্য সমস্যা খুব বেশি, কোন একটা ফসল একবার হয়ই না, জি আরেকবার স্যার। এত বেশি হয় যেটা ফেলে দিতে হয়। পেঁয়াজ, আলুর ব্যাপারে, এই আলু তো কিছুদিন আগে সিজনে অতিরিক্ত আলু হয়ে গেল, আলু পরে বেচার জায়গা পাওয়া জি যাচ্ছে না, স্যার। কৃষকটা লসের স্যার, দিকে। বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে বর্তমানে যেটা হচ্ছে স্যার, মানে একটা সবাই যখন একটা ফসল লাগাচ্ছে ওটা সবাই লাগাচ্ছে, আবার হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে পরের বার যেটা দাম বাড়ছে ওটা কেউ লাগাচ্ছে না। তো দেখা এটা যাচ্ছে এই বছর দাম বাড়ছে, সবাই পরের বার ওটার মধ্যে সবাই পরের ঝুঁকে বার ওটার পড়তেছে। মধ্যে প্লাস পরে ঝাঁপিয়ে দেখা পড়ে। যাচ্ছে কি সব ওটা, জি স্যার, ঝাঁপিয়ে পড়তেছে। আবার যেটার মধ্যে দাম এবার কম বা বেশি এটা করতেছে, আর যেটার মধ্যে কমে গেছে ওটা পরে কি করতে, কিন্তু পরের বার এটা আবার দাম বেড়ে যেতেছে। সো এই যে এটা আসলে ইনফরমেশনের জন্য মানে হলো। সব এক এক পাশে। হ্যাঁ, এই দেশি জি ফার্মার স্যার। কিন্তু এই কাজটা করছে, এটা আমার কাছে আরো ভালো লেগেছে। তারা কৃষকদের মানে হেল্প করছে, ইনফরমেশন দিচ্ছে, তথ্য দিচ্ছে। এই যে তারপর হচ্ছে ওদের জি স্যার, ইন্স্যুরেন্স আরেকটা আছে। জিনিস ভালো লাগছে যেখানে হ্যাঁ, ফসলের উপর ইন্স্যুরেন্স, এই ইন্স্যুরেন্স, জিনিসটা খুব ভালো লাগছে। ফসলের এটা উপর দারুণ ইন্স্যুরেন্স, ব্যাপার। এই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে। প্রতি বছর বন্যায়, শিলাবৃষ্টিতে, নানান কারণে ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। আর কৃষকরা আসলে জি মানে স্যার। সত্যি কথা বলতে হচ্ছে নিজেদের বাড়িতেও ধান হয়, এক্ষেত্রে আইডিয়া আছে যে এটার পেছনে যে খরচটা আছে হিউজ খরচ। এটা আসলে এমনিতে মুনাফা থাকে কম, থাকেই না।